آیا ہے اور تقلید کا حکم دیا گیا ہے، پابند کیا گیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں اس اتفاق کو آپ کیا کیجئے گا کہ اسلام کے ہر زمانے میں ہر معتبر شخصیت نے اپنی اور غیروں کی تقلید سے منع فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک میں یہ آیت اتری کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، یہودیوں کے بارے میں اور عیسائی، تو صحابہ نے تعجب سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، انہوں نے اپنے ملا مولویوں کو خدا نہیں بنایا۔ تو آپ نے فرمایا کیا ان کے ملا مولوی جس چیز کو حلال کہتے ہیں اس کو حلال سمجھتے تھے؟ کہ ہاں۔ جس کو حرام کہتے وہ حرام کر لیتے تھے؟ کہا آپ نے یہی خدا بنانا ہے، یعنی شریعت میں اللہ کا فرمان ہوگا یا محمد مصطفیٰ کا ارشاد ہوگا، وہ ہمارے لیے شریعت ہے۔ اس کے علاوہ کسے باشد کوئی بھی اگر کوئی بات کہتا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ تقلید، اور حالانکہ میں آپ کو پروف دیتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جس کو امام ابن قیم نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں اور ایقاظ الہمم والابصار میں، اور امام ابن عبد البر نے جامع البیان والعلم میں اس قول کو نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا لا تقلدنی ولا تقلدن مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی انما ہم خذوا حیث ما اخذوا، کسی کی تقلید نہ کرنا، انہوں نے جہاں سے علم کی معرفت حاصل کی ہے، یعنی اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت، وہی سے تم بھی حاصل کرنا۔ بات یہ ہے کہ اس کو اتباع کہا جاتا ہے، تقلید نہیں کہا جاتا۔ تقلید تو ہے ہی وہ چیز کہ جو بغیر دلیل اور بغیر سمجھے کسی کی پیروی کی جائے، پیچھے لگا جائے، اس کو تقلید کہا۔ اور انسانی عقل، علم و دانش کی راہیں، اور علامہ اقبال شاعر مشرق نے کیا اچھی بات کہی تھی کہ ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق، فطرہ جنگ و جدال تقلید سے پیدا نہ کر۔ آج جو صورتحال ہے مسلمانوں کی کہ کوئی کسی کا مقلد ہے، کوئی کسی کا مقلد ہے، جس کے نتیجے میں امت بٹی ہوئی ہے، جبکہ ہمیں حکم کیا گیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اتفاق اللہ کی کتاب کو مکمل تسلیم کرنے اور محمد رسول اللہ کو مکمل رہبر ماننے میں ہے۔ کسی اور کی بات معیار پر، میزان پر رکھی جائے گی، اگر وہ صحیح ہے تو ہمارے سراخوں پر، اگر نہیں ہے تو دیوار پر۔ اور یہی بات امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ، تمام ائمہ نے اس بات کو دہرایا کہ اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک، اچھا، گویا تقلیدی رویوں نے دین کو نقصان پہنچایا، امت کو تفرقہ میں ڈالا، اور تعصب اتنا پیدا کیا کہ ہر کوئی اپنے مسلک کی بات کرتا ہے، اپنے امام کی بات کرتا ہے، اپنے طریقے کی بات کرتا ہے، اور کتاب و سنت دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جبکہ ہم سب کو قرآن کے فرمانے کے مطابق اللہ کی کتاب کو زیادہ سے زیادہ مضبوطی سے پکڑنا اور سنت کو اچھے انداز میں تلاش کر کے اس کی پیروی کرنا ہی ہمارا دین تھا، ہمارا اسلام تھا۔ اور تمام ائمہ اس کام کے لیے آئے تھے اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے یہ کام کیا۔ لہذا اگر ائمہ سے بھی اخلاص ہے ہمارا اور محبت ہے تو ہم صحیح معنی میں مسلمان اور ائمہ کے پیروکار جبھی ہو سکتے ہیں جب ہم اپنی زندگی میں تقلید کو چھوڑ کر اتباع کے لیے کوشاں رہیں اور کتاب اللہ اور سنت۔ یہ ایک مثال بیان فرمائی سید صاحب نے، علماء دین ایسی مثالیں بیان فرمائے کہ ایک ڈاکٹر سے آپ نسخہ لکھواتے ہیں، اس سے آپ اس کی دلیل پوچھتے ہیں۔ بات یہ نہیں، پہلے تحقیق کی جاتی ہے کہ اس مرض کا اسپیشلسٹ کون ہے، تسلی کرنے کے بعد تسلی کرنے کے بعد اس سے رجوع کیا جاتا ہے۔ اب اگر وہ رہنمائی کرے کہ آپ کا علاج اس طرح ہے تو پھر اس کو فالو اپ کیا جاتا ہے، اسے تقلید نہیں کہتے۔ اچھا سلفی صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ اگر تقلیدی رویوں کو ترک کر دیا جائے تو دین پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ یہ بات بڑی واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے کہ ہماری تاریخ اسلام میں علماء سلف نے ہر زمانے میں، اور اس کی دلیل تمام مصنفات موجود ہیں، کہ انہوں نے ہمیشہ حت المقدور کوشش کی ہے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، لمحہ موجود میں ہم چونکہ قرآن سے دور ہو گئے
सुन्नत को भुला दिया और नामों और लेबलों को अपना दीन समझ लिया और आंखें बंद करके तकलीद करना शुरू कर दी, आज उसका नतीजा है कि उम्मत बंटवारे में फटी हुई है। ठीक है। हर मुसलमान की ये कोशिश होनी चाहिए कि अल्लाह ने जितनी उसको अकल और इल्म अता किया है, और ये कुरान की आयत है कि फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, हद्दुल मक़दूर कोशिश करो दीन पर चलने की और रहनुमाई लेने की। और रहनुमाई का नाम तक़लीद हरगिज़ नहीं है बल्कि इत्तिबा है। ठीक है। लिहाजा मैं इन दोनों लफ्ज़ में वजाहत करना चाहता हूँ कि शरीयत में इत्तिबा की बड़ी ताकीद की गई है और तक़लीद का कहीं हुक्म नहीं किया गया। ठीक, बहुत शुक्रिया सल्फी साहब। सवाल जवाब की जानिब चलते हैं। जी मोहतरमा, आपका सवाल। मेरा नाम मिसेज इमरान है। मैं मुफ्ती साहब से ये पूछना चाह रही हूँ कि इस्लाम से पहले जो शरीयतें हैं उसमें तकलीद का कॉन्सेप्ट मौजूद है कि नहीं? तकलीद अगर बमाने इत्तिबा हो तो जाहिर है कि जो हवारियीन थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, उनके बारे में उम्मत को हुक्म यही था कि वो उनका इत्तिबा करें। लेकिन जैसे ये बात भी आई कि अगर तकलीद के माने जो है वो अगर तशरीዕ के हम ले लें, यानी शरीयत साजी, कानून साजी, तो कुरान में जैसे उनके बारे में आया इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, तो इस आयत का जो मफहूम है वो ये कि जैसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को कानून साजी का एक हक़ हासिल था, तो उस वक्त के जो पोप थे और उनके पादरी थे, उन्होंने बाकायदा इस कानून साजी को शरीयत में इज्तिहाद के नाम पे तहरीफ को अपना हक़ करार दिया था। और इस तहरीफ के यानी इज्तिहाद बमाने तहरीफ, वो जो है वो दीन को बदलते जाते थे, जिसका जिक्र कुरान में आया है। तो इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम, इसी तरह कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारि वर रुहबानि ला याकुलूना अमवालन नासि बिल बातिल, इन आयत से यही मफहूम होता है कि वो वहाँ के लोग जो अपने जो उलमा की जो तकलीद करते थे वो एक हकदार समझ के, एक शारे समझ के करते थे, जिसकी मजम्मत की गई है। लेकिन अगर बहैसियत एक इमाम की जाए, बहैसियत इसकी की जाए कि ये जो बता रहे ये कुरान और हदीस की रोशनी में बता रहे, तो वो इस हदीस के जुमरे में नहीं आता, इस आयत के जुमरे में। अगला सवाल लेते हैं। जी बेटा, आपका सवाल। मेरा नाम सारा फैसल है और मैं सवाल मुफ्ती साहब ही से करना चाहूँगी कि जैसे कि अभी फरमाया था इन्होंने कि तकलीद ज़रूरी है क्योंकि ये कुरान में है, तो मैं इनसे यही सवाल करना चाहूँगी, जो चीज़ कुरान में है और जो चीज़ अल्लाह ताला ने कह दी और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी, वो हम पर फ़र्ज़ है। अगर वो हम नहीं करते तो वो गुनाह है हम पे, लेकिन ये जो उन्होंने फरमा दिया वो हम पे फ़र्ज़ है, और अगर अब हम उनकी पैरवी करते तो ये तकलीद तो नहीं कहलाई जाएगी। अच्छा, क्योंकि ये फ़र्ज़ हो जाता है। फिर तकलीद का लफ्ज़ कुरान में नहीं आया है और अहादीस में भी नहीं है, ये लफ्ज़ नहीं है, लेकिन माना मौजूद है। जैसे तरावी का लफ्ज़ है, तरावी का लफ्ज़ कुरान और हदीस के अंदर कहीं मौजूद नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि तरावी का सिरे से वजूद नहीं है। तो हदीस के अंदर जो जिक्र है वो क़ियामुल लैल का है, तरावी का लफ्ज़ नहीं है। तो एक इस्तिलाह मुकर्रर कर दी जाती है, ज़रूरी नहीं है कि वो उस लफ्ज़ के लुग़वी माने पे मुंतबिक़ हो। हमेशा एक उसूल होता है, फ़िक़ह का एक उसूल है कि जब लुग़त और उर्फ़ का तक़ाबुल हो जाए तो माने उर्फ़ी को तरजीह होती है। तो यहाँ तकलीद के माने इत्तिबा के हैं और बहैसियत वारिसीन नबी के जो है वो उलमा का तकलीद के माने इत्तिबा के हैं और इत्तिबा पर इन हज़रात को भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। ठीक और है। बल्कि मैं एक बात और भी अर्ज करूंगा इन्हीं से इत्तिफाक करता हुआ कि जिस माने में लिया जाता है कबूल कौलिन बिला दलील, यकीनन इसने उम्मत मुस्लिमा को जुमूद का शिकार कर दिया, यकीनन इससे इत्तिफाक करता हूं, जुमूद का शिकार कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें इस दौर में जो हो रहा है, मौलाना तकी उस्मानी साहब मद्दज़िल्लुल आली और हीले नाजिज़ा, मैंने उसकी मिसालें दी हैं, ये इज्तिहादी तो है। तो उसमें ये होगा कि मैं इस सिलसिले में रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस किस्म के जैसे बैंकिंग का शोबा हमने शुरू किया, इसी तरह अगर हुकूमत जो है खुसूसन इस वक्त सबसे ज़्यादा मसाइल तलाक के मसाइल जो है वो कोर्टों में होते हैं, तो अगर उलमाए किराम को अगर जगह दी जाए अदालतों में, तो आप देखिएगा फिर कैसे इज्तिहाद होता है, ख़वातीन के मसाइल कैसे हल होते हैं। बिल्कुल ठीक है। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, आज हमने बात की तकलीदी रवैयों के ताल्लुक से और समझने की कोशिश की कि उम्मत के लिए तकलीदी रवैये बेहतर हैं या गैर मुक़ल्लिदाना। दोनों जाने से दलाइल आए हैं। मकसद गुफ्तगू का ये, जिस तरह सल्फी साहब ने फरमाया, जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया, कि करीब लाया जाए, जो इबहाम है वो दूर किए जाएं, जो जहनों में गुत्थियां मौजूद हैं उन्हें सुलझाया जाए, ताकि दीन को फ़ायदा हो। हमारी ज़िंदगी इस दीन पर कुर्बान है। ख़वातीन और हज़रात, हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे पास और हमारे अहद में इतने जय्यद उलमा मौजूद हैं
جو ایک میز پر بیٹھ کر اتنے سنجیدہ مسائل کو انتہائی عالمانہ انداز میں حل کرتے ہیں۔ اپنے میزبان انی قمر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔